شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائی اور بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہماری بات چل رہی تھی ایلینز کے تعلق سے کہ ایلین کون ہیں، کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں، اس پر دھیان دینا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ایلین ہیں۔ ایلین کن کو کہا جاتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا کئی طرح سے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ترجمے میں آ گیا اردو میں اجنبی، ہندی میں ودیشی، فارسی میں بیگانہ، اور پھر جو فرینچ زبان ہے اس میں ایکسٹرا ٹریسٹر، اور پھر اسپینش میں ایکسٹرا ٹریسٹرس، اور عربی میں کائن فضائی، یونانی میں ایکسوگینو، اور عبرانی میں خیزر، اور آرمینین میں آئلمو لورا کائن، اور نیدرلینڈ میں باؤتن آرتس ویزین، اور پھر سادی زبان میں انگلش میں آؤٹ سائڈر۔ اور جو ایل ہے یہ ارمک زبان میں یا نوائی زبان میں ایل کہا جاتا ہے خدا کو، جس سے لفظ الہ نکلا ہے، جس سے لفظ الہ کو ڈبل کر کے سیدھا اور الٹا اکٹھا کر کے جوڑ کر اللہ بنا دیا، اور اسی سے نام ہم پہچان سکتے ہیں: ایمینوئیل، دانی ایل، سیمو ایل، ہزکی ایل، کیونکہ یہ ایل گاڈ اس وقت مشہور تھا یا مانا جاتا تھا جب تک یہوہ نام متعارف نہیں ہوا، لوگوں میں عام نہیں ہوا۔ اور جو پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ سیت کی اولاد انوس کے ٹائم پہ یہوہ نام لے کر دعا کی گئی۔ اب یہوہ نام جو ہے اس پر غور کریں۔ یہوہ کا مطلب ہے میں ہوں سو جو ہوں، کیونکہ موسیٰ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ پھر یعقوب کے ٹائم پہ بھی کہا گیا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ مثلا یہ بات ہے کہ میرا نام کو تو چھوڑ۔ جیسے آرمی کا افیسر وردی میں آ جاتا ہے یا گورنمنٹ کا کوئی شخص وردی میں آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے سرکار ہمارے گھر آ گئی، یا سرکار نے یہ آرڈر کر دیا، یا سرکار وہاں پر ہے۔ تو سرکار کا مطلب وہاں پر کنگ نہیں ہے، وہاں پر وزیر اعظم نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، یا کوئی اور بڑا افیسر نہیں۔ اگر معمولی سا عام سا بندہ بھی وردی میں وہاں کھڑا ہے تو قانون سب سے بڑا ہے، اس لیے سننی پڑتی ہے۔ تو جب فرشتہ کہتا ہے کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں تو ایلین ہوں، میں تو اجنبی ہوں، مجھے تو بھیجا گیا ہے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نام کو جان جس نے مجھے بھیجا ہے، اور بھیجنے والا کون ہے؟ وہ ہے یسوع۔ کسی کے سٹائل سے، کسی کے وتیرے سے، اس کے انداز سے، اس کے کاموں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یسوع جب اموس کے راہ پہ اپنے گیا دوستوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، جب روٹی توڑنے بیٹھا تو اس کے روٹی توڑنے کے انداز سے شاگردوں نے پہچان لیا کہ یہ تو خداوند ہے۔ چلنے کے انداز سے شاگرد پہچان جاتے تھے، بات کرنے کے انداز سے اس کو پہچان جاتے تھے کہ یہ تو استاد ہے، انداز ہے۔ جب ابراہیم کے پاس آئے 3 تو 2 کو بھیج دیا۔ یوحنا کی انجیل میں
यस्सु ने 2-2 को भेज दिया, और जब मूसा को भेज रहा है तो उसके साथ हारून को भेजा जा रहा है। जब आगे कौमों में जाना है तो मूसा के साथ यशुआ को भेज रहा है। किसका ये तरीकाकार है, किसका अदद है 2? वो है बेटे का अदद, वो है बैत का अदद 2, अबरानी हरूफ में बैत, जिसका मतलब है घर। जो बनाने वाला है वो भेजता है। जब हम हिब्रू में पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है बराशीत 12, तो वहां पर भी बैत से शुरू किया गया है, यानी बेटे से शुरू किया गया है, यानी कि 2 से शुरू किया गया है। एक अदद, अहद, वो खुद खुदा है। उसका नाम जो कहा गया कि उसका नाम यहोवा है, यहोवा क्या नाम है? मैं हूं सो हूं। कौन है हूं सो हूं? हूं सो हूं तो कोई नाम नहीं है। मैं जो हूं वो कौन है? भेजने वाला, आग को मदम करने वाला, पानियों पे चलने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दे जिंदा करने वाला, भूखों को खिलाने वाला। 2 या 3 मेरे नाम से जमा है तो मैं वहां पर हाजिर हूं। तो वो खुद नहीं होता। उसने खुद सदूम और अमूरा को तबाह नहीं किया था, उसके एलियन, उसके फरिश्ते गए। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन जो खुदा के मुनकर हैं, जो जादू टूने और मजार परस्ती, कब्र परस्ती और कई तरह के काम करते हैं, पहाड़ों पे बैठ जाते हैं और मुर्दों की सिरियां लेके फिरते रहते हैं और काले कपड़े डाल के तो आग लगाते हैं, धूनी लगा के बैठे हैं, तो ये तो खुदा के काम नहीं है, खुदा का तरीकाकार नहीं है, ये नूरानी काम नहीं है, ये ब्लैक वर्क है। जैसे होता ना ब्लैक वाटर वाले, तो ये ब्लैक चादर वाले हैं। शोभदाबाजी करते हैं तो उसके ऊपर काली चादर डाल देते हैं। खुदा की बातें जब देखेंगे तो नूर नजर आएगा, जब अबलीसी बातें देखेंगे तो तारीकी नजर आएगी। तो जो तारीकी के काम करते हैं उनका भी राबता है एलियंस के साथ। वो भी जिन, भूत, छलावे और वोने, क्या क्या कुछ है। तो ये सारे के सारे जिस तरह से पाक फरिश्तों का काम है, इसी तरह ये नापाक फरिश्तों का भी काम है। वो भी यही काम करते हैं, किसी को डराना, किसी को मारना, किसी पर प्रेशर डालना, ये भी है। लेकिन जब रूहुल कुदस आता है, जब यस्सु का पाक रूह आता है, वो पूरी तरफ से घेर लेता है, वहां नूर हो जाता है। फिर वहां पर जब्राइल आ जाता है, फिर वहां पर मीकाईल आ जाता है, फिर मुकद्दस रूहें आ जाती हैं और वो फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती है, अपने लोगों को संभालती हैं। क्योंकि यस्सु के नाम में कुदरत है, यस्सु के नाम में कुव्वत है, यस्सु के नाम की जय जयकार होती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों को अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से जान लें कि अगर किसी ने तुर्की में एलियंस को देखा है तो इसका मतलब है कि देखा है। अगर लोग कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट का राबता एलियंस के साथ है तो यह मुमकिन है, क्योंकि हर बादशाह के पास, यहूदियों के बादशाहों के पास नबी होते थे और नबियों का राबता खुदा की रूहों के, मुकद्दस रूहों के साथ था और वो बताते थे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इसी तरह जिनका तरीकी की कुव्वतों के साथ राबता है, वो भी उनको बताती हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कई वो कहते हैं हम स्टार का जो स्टार्स हैं उनका हिसाब किताब लगा के देखते हैं। कोई कहता है मैं ये चीज लकड़ियों की तरतीब से बताता हूं, कोई कहता है मैं ये पत्थरों की तरतीब से बताता हूं,
تو کہتا ہے میں پانی کے دھار سے بتاتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پیچھے وہی غیبی قوتیں ہیں جن کے ساتھ جن کا رابطہ ہے. پادریوں کا بھی جو پادری ہیں وہ بڑی بڑی دیر دعائیں کرتے ہیں، رات کے پہروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر جب ہاتھ لگاتے ہیں لوگوں کو شفا ملتی ہے، لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو کون کرنے والا ہے؟ وہی ہیں جو خدا نے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ خدمت گزار روحوں کو بھیجتا ہے. وہ اپنے فرشتوں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے، وہ اپنے مقدسوں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے، وہ خدمت گزار روحوں کو استعمال کرتا ہے جن کو ہم خدمت گزار روحیں کہتے ہیں. حقیقت میں وہی تو ایلین ہیں. جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں حقیقت میں وہی تو ایلین ہیں. لیکن ان فرشتوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، خدمت گزار روحوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، یہ کوئی مذاق نہیں. ان کی بات سننی پڑتی ہے. اب یورپ میں، امریکہ میں سبت کا دن مانا جاتا ہے. ہفتے کے دن کی بھی چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کے دن کی بھی چھٹی ہوتی ہے. اتوار کے دن کی چھٹی جو ہے یہ گواہی کی ہے. تمام شاگرد، تمام ابتدائی کلیسیا کے لوگ اتوار والے دن، ہفتے کے پہلے دن گواہی دیتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا. تو یہ منسوب کیا گیا، جوڑا گیا کہ یہ یسوع کے گواہی کا دن ہے. لیکن سیٹرڈے کو، ہفتے کو، 7ویں دن کو جو کہا گیا کہ مقدس ٹھہرایا گیا، تم کام نہ کرنا، تو وہ جو روحیں ہیں وہ 7ویں دن گھومتی ہیں. جو ہفتے کا دن مناتے ہیں، 7واں دن مناتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، کینڈل جلاتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے وہ ایلینز، وہ روحیں، وہ فرشتے اس ایریا میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور وہ پھر ان لوگوں کو برکت دیتے ہیں. ان کے کام سیدھے ہوتے ہیں. ورنہ کون سا کنیکشن ہے، کون سا انٹرنیٹ ہے جس سے وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں. صرف ان کی بات مانو. اور جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی، وہ جو ان کا جن ہے وہ کہتا ہے کالا بکرا دے دو، کالا مرغا دے دو، یہ دے دو. تو وہ ان کو پتا ہے کہ یہ روحیں یہ مانگتی ہیں. جو خدا کی مقدس روحیں ہیں وہ سبت کا دن الگ چاہتی ہیں کہ سبت کے دن کو پاک مانو کیونکہ ہم آئیں گے. بنی اسرائیل کو کہا گیا، فرشتے نے کہا کہ اپنے درمیان گندگی نہ رکھنا، میں تمہارے درمیان پھرا کروں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو انسان کے ساتھ ایلینز کا، فارنرز کا، ودیشیوں کا، اجنبیوں کا، بیگانوں کا، خضر کا، کائن فضائی کا رابطہ رہتا ہے ہمیشہ. جب ہم مقدس لوگ ہیں تو وہ نکلتے ہیں گھر سے تو کہتے ہیں اے خداوند میں جا رہا ہوں اور میں لیٹ نہ ہو جاؤں، ٹرین میری ٹائم پہ آ جائے، تو سب کو کنٹرول کر. وہ جس کو خدا کہہ رہا ہے وہ اس کا فرشتہ ہے. ورنہ خدا کوئی نوکریاں نہیں کرتا یا خدا آپ کا کامہ نہیں ہے، وہ اس کے فرشتے ہیں. تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ میں ہوں سو ہوں، میری چھوڑ. اس کو جان جو ہے، میں جو اول ہوں، میں جو آخر ہوں، اس کو جانو. وہ کسی جگہ پہ بھی کسی فرشتے نے نہیں کہا میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں الفا ہوں، میں اومیگا ہوں. کسی جگہ پر نہیں. اسور کی فوجوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، جدعون کو کہا کہ تو لڑائی کر. سمسون کا ایک بازو ہے اور وہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے، کیا سمسون مار سکتا تھا؟ کہا گیا روح آیا اس پہ. وہ روح جو ہے وہی تو ایلین تھا جو دکھائی سمسون دے رہا ہے، کام کوئی اور کر رہا ہے. جدعون نے جب لڑائی کی 300 لوگوں کے ساتھ، اتنی بڑی فوج کو مار دیا، تو جدعون مار سکتا تھا؟ وہ 300 لوگ مار سکتے تھے؟ کہا جاتا خدا نے یہ کیا، یعنی کہ سرکار نے یہ کیا. جہاں پر لکھا ہے خدا نے یہ کیا، اس کا مطلب ہے سرکار نے یہ کیا. اور کون سی سرکار؟ جو کل کائنات کے خالق و مالک ہے. اس نے
अपने फरिश्तों को हुक्म दिया। यरीहो की दीवारें गिर गईं। किन्होंने गिराई? सीरिया का क्या हाल हुआ? किसने कर दिया? तुर्की का क्या हाल हुआ? किसने कर दिया? अपने अपने हाल पर निगाह करें। जब काम बिगड़ते जाते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कोई है जो बिगाड़ रहा है। अगर आप खुदा के लोग हैं तो कपड़ा बिछाएं और सजदे में आ जाएं और घुटने टेकें और कहें, ऐ खुदा कादरे मुतलिक, तू जो अल्फा है, तू जो ओमेगा है, तू जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है, अपने फरिश्तों को भेज के मेरे ये बिगड़े काम बन जाएं, मेरी मदद फरमा। और जो जादू टूने वाले हैं वो भी बैठ जाते हैं, धूनियां करते हैं और फिर वो कहते हैं कि आजा बस अब कर दे ये काम। वो उनके करते हैं। लेकिन ना हम मुनकर हैं कि उधर नहीं, और ना ये है कि वो कुछ कर नहीं सकते। वो तो बहुत कुछ करते हैं। हाइब्रिड उन्होंने बना दिया, जिसके सबब से खुदा को पूरी दुनिया डबोकर मार दी और मारनी पड़ी, और अपने बंदे को नूह को बचा लिया। अब भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हुकूमतों के पास एलियंस हैं, मुकद्दसीन के पास एलियंस हैं, लेकिन वो आते कैसे हैं? यस्सु के नाम पर मुकद्दसीन जब बुलाते हैं तो अपने फरिश्तों को भेज देता है। और जो दूसरी तरफ तरीकी की कुव्वतों वाले हैं, वो भी उनके नाम हैं, वो विरद हैं, वो लफ्ज हैं जिनको वो दोहराते हैं, किर्त करते हैं, विरद करते हैं, दोहराई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, धुएं जलाते हैं, क्या कुछ करते हैं। और उसके बाद उनकी भी रूहें हाजिर हो जाती। जिनकी आशना ने जब सैमुअल का रूह आलमे रवा में था, उसने उसको बुला लिया। वो तो इंसानी रूहें हैं, लेकिन जो फरिश्तों की रूहें हैं वो बड़े बड़े काम करती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप बच सकते हैं इन चीजों से। आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो जो खुदा के लोग हैं वो खुदा की तरफ से प्रोटेक्शन होगी। हर इंसान को प्रोटेक्शन चाहिए। आदम और हवा की प्रोटेक्शन के लिए अदन में खुदा आता था। बनी इस्राएल की खबर लेने की जब प्रोटेक्शन नहीं थी तो उनका क्या हाल फिरौन ने कर दिया। जब प्रोटेक्शन आ गई तो उनको कोई छू नहीं सकता था, कोई उनके बारे में बुरा लफ्ज नहीं कह सकता था। बलाम चाहता था कि बनी इस्राएल पर लानत करे लालच में आकर, लेकिन उसकी गदी के आगे फरिश्ता खड़ा है, एलियन खड़ा है, और उसने उसकी गदी में होकर बात की कि मत कर इस तरह से, वरना मारा जाएगा। जब आपकी तरफ खुदा के फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, फिर यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं, फिर कुलज़म 2 हिस्से हो जाता है, फिर यरदन 2 हिस्से हो जाता है, फिर नबूकदनेस्सर की आग ठंडी हो जाती है। ना हवाएं नुकसान कर सकती हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना पहाड़ पीस सकते हैं। सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन खुदावंद की तरफ से आती है। फरिश्ते लेकर भी जाते हैं, फरिश्ते बचाते भी हैं, फरिश्ते उठाते भी हैं। फिलिप्पस को फरिश्ता लेकर चला गया, लूत को फरिश्तों ने पकड़कर सदूम से बाहर निकाला। कहां कहां की मिसालें दें। यकूब दुआ कर रहा है, फरिश्ता उसके साथ खड़ा है और कहता है जल्दी दुआ को खत्म कर, अब दिन चढ़ने वाला है, मैंने तेरी दुआ लेकर जाना है। क्योंकि फरिश्ते हमारी दुआओं को लेकर जाते हैं खुदा के हजूर में बखूर की मानद। हमारी दुआएं वो लेकर जाते हैं, और बेईमानों की जो तरीकी के काम करते हैं वो अबलीस के पास लेकर जाते हैं। आसान काम है, बड़ा आसान तरीका है। आप मेरे साथ राब्ता करें, मैं आपको और डिटेल से बता सकता हूं। आप भी अपने साथ अपने एलियंस को, अपने फरिश्तों को, अब खिदमत गुजार रूहों को, मददगार फरिश्तों को अपने साथ हर वक्त एक्टिव रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको तरीका आना चाहिए। और वो तरीका मैं बताऊंगा। आप हमारे साथ राब्ते में रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम को समझें और जागते रहें
اور اپنے فرشتوں کو استعمال میں لائیں۔ جے مسیح کی۔ اپنا خیال رکھیں۔